यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। आज 18/1/2022 साकार मुरली जदिओ किंतु आम ये 18 तारीख दिन मुरली सबु दिन बहुत स्मृति चिन्ह ही रही जाए। आज हूँ स्मृति दिवस, ता सहित मध्य समर्थी दिवस एवं ब्रह्मा बाप समान बनिबार दिवस, फरिश्ता बनिबार दिवस, बाबा जेभली कर्मयोगी हेले से भली कर्मयोगी हेबार आज हूँ से दिन। ब्रह्मा बाबांकर सबु कथा को मने पकई से भली योग्य होगापाई तांको राजधानी रे आसीबापाई ब्रह्मा बाबा भी आम पाई लक्ष्य रखिचंती। आमे मध्य से लक्ष्य को प्राप्त करिबा। तेणु आज मुरली को आमे बार बार पढ़िबा, चिंतन करिबा। आज दिन रे बहुत शक्ति थाए। बाबा पूरा शक्तिर भंडार होई शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दुई जन सारा आम पाई पूरा शक्तिर भंडार होई शक्ति दान करी चली थांती। एमती तो वर्तमान अव्यक्त पालना जेहेतु आमे पाउचंती आम पाई दादी माने मध्य बहुत चेष्टा करुचंती कि छुआ माने जल्दी जल्दी संपन्न हो जातु एवं सत्ययुग दुनिया आसी जाऊ। तेणु आमे मध्य से कार्य रे 20 नाखून लगे कि मदद करिबा। तेणु आज बाबा कहउचंती मधुर संतान गण प्रभातरु उठी बाबांकु सप्रेम स्मरण कर। बाबांकु स्मरण कले बाबा मध्य स्नेहर अनुभूति कराइबे, बाबांक प्रति आकर्षण बढ़िबो। बाबाजी कहते जे बाबांकु तुम्हें याद कर केमिति ना बहुत भल पाइक याद कर। बाबांकु याद करवा पछे भूली जाओ, बाबांकु प्रेम करवा भूलनी, बाबांकु भल पाइबा भूलनी। बाबांकु जदि भल पाइबा ताले याद सेठी मिसिकी रहिबो। तेनु कौन कले बाबांक प्रति मोर प्यार बढ़िबो, कौन कले ता पुरुषार्थ आमे करवा दरकार। तो जेते आमे बाबांकु भल पाइबा आमर आकर्षण मध्य बढ़िबो। ता सहित बाबा मध्य आमको मने पकेइबे, बाबा भी आमको भल पाइबे। तेनु बाबा सृष्टिर जो आदि मध्य अंतर राज बतई देले आमे ताकू मनन चिंतन करी करी आमे गोटे बिंदुरे पहुँचीबा जे सबु महिमा केवल जणे बाबांकर। आज मो पाखरे जहाँ भी भल अच्छी सबु महिमा केवल से मिठा बाबा शिव बाबांकर। मो पाखरे जहाँ भी परेशानिया खराब अच्छी ये सबु रावणर। तेणु बाबांकु मते भल पाइबार अच्छी। आ बाबांक समान ये जानुआरी मासरे आज भली ए जानुआरी 18 तारिख रे आमे पूरा बाबांकर कदम रे कदम रखी चलिबार अच्छी। आ बाबांकर एक एक महावाक्यर स्वरूप बनिबार अच्छी, जहाँ फल आमे बाप समान बनी पारिबा। आज गीत अच्छी तुम्हें पाके हमने सारा जहान पा लिया है, जहान तो क्या सारा आसमान पा लिया है। ओम शांति। मधुर संतान मानंकु बाबा बारंबार बुझाउचंती पिला माने निजको आत्मा निश्चय कर जे एही शरीर मोर नुहे, एहा मध्य विनाश हेबो। आमको बाबांको पाखकु जिबाकु पड़िबो। एही भली ज्ञानर उत्साहरे रहिले तुमे आकर्षणीय होई जिवो। ए कथा तो जानिछ जे एही पुरुणा शरीर छाड़िबाकु हेबो। आमको एठारे रहिबार नाही। तेणु एही शरीररु ममत्व तुटी जिबा उचित। एही शरीर रे केवल सेवा निमंते रहिचंती किंतु शरीर प्रति ममत्व नाही। बास एबे घर को जिबा।
ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କଥା ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଯଦି ଘରକୁ ଯିବା, କେମିତି ଯିବା? ଘରକୁ ଯିବାର ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଅଶରୀରୀ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା କେବଳ ପରମ ଧାମକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଶରୀରର ଆଧାର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶରୀରର ଭଲେ ଯତ୍ନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିରେ ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା। ଶରୀରଠାରୁ ଆତ୍ମା ଅଲଗା ହେଲେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଶରୀର ପ୍ରତି ମମତ୍ୱ ରଖିବା ନାହିଁ, ବା ଦେହଧାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମମତ୍ୱ ରଖିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମମତ୍ୱ ରଖିବା କେବଳ ବାବାଙ୍କ ସହିତ, ମମତ୍ୱ ରଖିବା କେବଳ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ। କାରଣ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଶରୀର ରହିଛି କ'ଣ ପାଇଁ? କେବଳ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ସେବା ବି କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦୁଆଁ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇ ଆମେ କେବଳ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଅନେକ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଦୁଆଁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ସେବା ଅର୍ଥେ ଏହି ଶରୀର ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଏହି ସଙ୍ଗମର ସମୟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁଛେ ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂରା କରିଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଲେ କର୍ମ ଧନ୍ଦା କର, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ଏସବୁ କିଛି ବିନାଶ ହେବ। ଏବେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ପରମ ଧାମ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା। ଭଲେ 8 ଘଣ୍ଟା କର୍ମ ଧନ୍ଦା ଆଦି କର, 8 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ନିଅ, ବାକି ସମୟ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଓ ମନର ଭାବକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କର। ବାବା ଆଜି ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଜାଣିଲେ, ତା ସହିତ ଆମେ ମହାବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ଆଉ ଧର୍ମରାଜ ରୂପରେ ବାବା ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆମ ସାଥିରେ ରହିବେ। ତେଣୁ କେବଳ ମିଠା ବାବା ଆମେ କହିବା, ଆଉ ବାବା ଆମକୁ ମିଠେ ବଚ୍ଚେ କହିବେ। ଆମେ ଏଥିରେ ଭୁଲିଯିବାନି। ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଧର୍ମରାଜ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ମହାବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଧର୍ମରାଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କେମିତି ବି ହେଉ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ବାବା 16 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଛୁଟି ଦେଇଦେଲେ। କାରଣ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର ସହିତ, କାରବାର ସହିତ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ 16 ଘଣ୍ଟା ବାବା ଦେଇଦେଲେ। ବାକି 8 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଜରୁର ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା। ଭଲେ କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ 4 ଘଣ୍ଟା ୟାଦ କରିବା, ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟା ବୈଠକ ଯୋଗ ଭାବରେ ଜରୁର ୟାଦ କରିବା। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂରା କରିପାରିବା। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ, ନିରନ୍ତର ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ। ଯେତେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବ, ପ୍ରକୃତି ତୁମର ଦାସୀ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୋଗୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବୁ। ବହୁତ ଦୃଢ଼ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବୁ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଜୀବଘାତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ଘାତ ହୋଇନଥାଏ, ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ଘାତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଯେପରି ଅମର ହେଉଛ, ତୁମକୁ କେବେ ଜୀବଘାତର ବିଚାର ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବାବା ଆଜି ନିରନ୍ତର ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଆମର ଦାସୀ ହେଇଯିବ। ବାବା ସେଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମନରେ କେବେ ହେଲେ ଶରୀରକୁ ଘାତ କରିବା ବା ଜୀବଘାତ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୁଲରେ ଆମେ ଏଇ କଥା କେବେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ। ଅବଗୁଣ ନଥିଲେ ଭଲ ସେବା କରିପାରିବେ। ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଏବଂ ପୁତ୍ର ପିତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ପୁଣି ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏହି ବିଚାର ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ କିପରି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ମନରେ ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହ ରହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରୁ ସେବା ଆରମ୍ଭ କର। ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ବାବା ମୁଖ୍ୟ କଥା ଯେମିତି କହିଲେ ଯୋଗ କରିବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ବି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ। ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ କାଶୀ କଲଭଟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହାରି ବି ଦେଉଛନ୍ତି ପଛେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜର ହେବେ, କେତେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହେବାନି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ତେଣୁ ଆମକୁ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ବାବା ପୁଣି କ'ଣ ଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ନା ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅବଗୁଣକୁ ଦୂର କରିବା। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅବଗୁଣକୁ ଯଦି ଦୂର ନ କରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନିଜ ସମାନ ବନେଇ ପାରିବା? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ଆସୁଛି ଅମୁକ ଗ୍ରାମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ରହମଦିଲ ଆସୁଛି ଆମର ଯେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ବାବାଙ୍କର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ରହମଦିଲ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କାହା ପ୍ରତି ରହମଦିଲ ହେବା? ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପ୍ରତି ରହମଦିଲ ହେବା। ନିଜ ପ୍ରତି ଯଦି ରହମଦିଲ ହେବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ ହେବା। ତ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ ହେବା କ'ଣ କରିବା? ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେ ଅବଗୁଣ ଅଛି ଆମେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହିଁ ପୁରା ସମାପ୍ତ କରିଦେବା। ଆଜି ଦିନରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଦିନରେ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବାନି କିଏ ଜାଣିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାନୁଆରୀ 18 ଆସିବ। କାରଣ ଏବେ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସମୟ କେତେ ନଜଦିକ। ତେଣୁ ନିଜର ଅବଗୁଣକୁ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆରେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ କେବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ନିଜ ସହିତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବା, ନିଜ ସହିତ ନିଜେ କଥା ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇଯିବା। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ରୁହାନୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ରହିଛି। ତୁମେ ଆଗକୁ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବ କିଭଳି ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି। ବଂଶାବଳୀ ତ ରହିଛି ନା, ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ପରମ ଧାମରୁ ଆତ୍ମାମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଏଭଳି ସେବା କରିବୁ। ସେବା ସହ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ବିତିଗଲା ତାହା ଠିକ୍। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାନ ପାଇବା କଥା ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ
ବାବା ଯେହେତୁ ପରଫେକ୍ଟ, ତେଣୁ ଏଇ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ପରଫେକ୍ଟ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଆମେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷରେ କେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ, କେଉଁ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷରେ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ତାର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଆମେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବାବା ପୁଣି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେବା କରିବା ସହିତ ୟାଦ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଲାଡ଼ଲା ସନ୍ତାନମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ବି ଯୋଗ ବଳର ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଅଳ୍ପ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିଯିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବାଣ ଅଟେ। ତୀର ଲାଗିଲେ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆଘାତ ଲାଗିବ, ପୁଣି ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ହେବେ। ତେଣୁ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଯଥାର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଏପରି ନୁହେଁ ରାତିରେ ଶୋଇଲ ସକାଳେ ଉଠିଲ ସରିଗଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ସପ୍ରେମ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ରାତିରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଶୋଇବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ବାବା କିପରି ସ୍ନେହ କରିବେ? ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରିବା। ଯଦି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୀର ଲାଗିବନି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଦିଲକୁ ଛୁଇଁବନି। ତେଣୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦିଲକୁ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ତୀର ଲାଗିଲେ ପ୍ରଥମେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ, ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପୁରା ନୂଆ ଭାବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଜୀବନକୁ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ, ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ସିଚୁଏସନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ କହିଲେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚେକିଂ କରିବା, ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ରେମ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଯଦିଓ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାରେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଯିବେ ନାହିଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବେ ନା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରାମା କହି ବସିଯିବାର ନାହିଁ, ନହେଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେକାରରେ ମୁଁ ଏପରି କଲି, ମାୟାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଗଲି। ବାବାଙ୍କୁ ତ ଦୟା ଲାଗୁଛି, ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗତି ହେବ? କାନ୍ଦିବେ, ବୋବେଇବେ, ଦଣ୍ଡ ଖାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଛି, ତେବେ ମୋ ଠାରେ କ'ଣ ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି? ନିଜର ଅନ୍ତରକୁ ଝାଙ୍କି ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ନାରଦକୁ ପଚାରିଲେ ନିଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବରଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଭାବୁଛ? ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛ? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେକିଂ କରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଅବଗୁଣ ବାକି ଅଛି ଯାହାକୁ ବାହାର କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ ତୁମଠାରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ତ, କାରଣ ତୁମକୁ ଏବେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ। ତେବେ ନିଜକୁ ପଚାର, ଆମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛୁ? ଯଦି କିଛି ଅବଗୁଣ ଅଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଦେବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ଅବଗୁଣ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ।
ତାହାର କିଛି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ରୋଗ ସର୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ ଦେଖ ମୋ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଦୁର୍ବଳତା ବତାଇଲେ ବାବା କିଛି ମତାମତ ଦେବେ। ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି ବା ଲୋଭ କି ଫାଲତୁ ଚିନ୍ତନ ଅଛି ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର 3 କାଳର କାହାଣୀ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ପଡ଼େ। ବାବା କହନ୍ତି ତକଦୀର ମେ ନେହିଁ ତ ତଦବୀର କ୍ୟା କରେଗା। ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ସେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ବାବା ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ବସି ରହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ଅଛି କହିକି ବସି ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ରହମ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅବଗୁଣ ଅଛି ସେ ଅବଗୁଣକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାନି, ନିଜ ଅବଗୁଣକୁ ବାହାର କରିବା ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ବଳ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଭସ୍ମ କରିବାନି, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣମୂରତ ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଆମକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚିଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାବା ରହମଦିଲ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ 25-30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଜୀବନରେ ତପସ୍ୟା କରି କରି ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି କେମିତି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବି, କେମିତି ମୋର ଅବଗୁଣକୁ ପୁରା ବିନାଶ କରିଦେବି। ତେଣୁ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେମାନେ 25-30 ବର୍ଷ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି କି? ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରହମଦିଲ ହେଇକି ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ପଚାର ଯେ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ତେଣୁ ନିଜର ଅବଗୁଣକୁ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶ ଅଛି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣଧାରୀ ବନିଯିବା। ତେଣୁ ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁରଲୀରେ କହନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ବାବା କହିନଥିବେ ବच्चे दिव्य गुण धारण करो, बच्चे आत्म अभिमानी हुओ, देही अभिमानी हुओ, देह अभिमान को त्याग कर। तेणु तार स्वरूप को आमे आज ही बनीजिबा। कारण बाबा आज वरदान दौरान आमे जेमिति समर्थ संकल्प करिबा सेमिति आमे स्वरूप बनीजिबा। बाबा प्रतिदिन बुझाउचंती एते किछि बुझाइबा दरकार नाही, किंतु ଏହା ଧାରଣ କରିବାର କଥା। 5 ବିକାରକୁ ଜିତିବାର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର ଭୂତ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଭୂତ 5 ବିକାର ରୂପୀ ଭୂତ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯାହାକି ଦୁଃଖୀ କରି ଦେଇଛି। କାମ ଭୂତ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଯାଉଛି। ଆଖି ବହୁତ ଧୋକା ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଇଏ ବି ଆତ୍ମା ଅଟେ, ତୁମେ ଆତ୍ମା, ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ଏହି ଶରୀରକୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ସବୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ବାକି ଦେଖିବାର ଅଛି ଆମେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛୁ, କେଉଁ ଗୁଣ କମ୍ ଅଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଆତ୍ମାରେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ବସି କରେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ବାହାରି ଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା ହେବା ଦରକାର। ବାବା ଆପଣ ଏପରି ଅଟନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ କେତେ ମିଠା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ୟାଦ ଦ୍ୱାରା
ବାବାଙ୍କ ମହିମା କଲେ ଏହି ଭୂତ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଖୁସି ବି ରହିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି କୌଣସି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର ଭୂତ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ 5 ବିକାରର ଭୂତ ହିଁ ଅବଗୁଣ ରୂପେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ମହିମା କଲେ ଏଇ ଭୂତ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବାବା ସବୁଦିନେ କାମ ବିକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନିକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ପରିଣତ କରିବା। ଯଦି ମୋହ ରଖିବାର ଅଛି ସବୁ ମୋରକୁ ସବୁ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ଏକ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ମୋହ ରଖିବା। ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗୁଣ ବାହାରି ଯିବ। ଆଜି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅତି ମିଠା ଅତି ଲାଡ଼େଲା ସର୍ବ ଶିକି ଲଧେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଦିଲ ୱା ଜାନ ଶିଖ ୱା ପ୍ରେମରେ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଓ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ରୁହାନୀ ବାବାଙ୍କ ରୁହାନୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ରୁହାନୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମର ମିଠା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଆଜି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହାବାକ୍ୟ ଅଛି ଯାହାର ସାର ଅଛି ଅନ୍ତିମ ସେବାର ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱରୂପ। ଅନ୍ତିମ ସେବାର ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱରୂପ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱରୂପର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଯେତେ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛ ସେତେ ସେତେ ଏପରି ଅନୁଭବ ହେବ ଯେପରି ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପରି ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ଏବେ ହିଁ ଏହିପରି ହେବୁ। ଯେପରି ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ସ୍ମୃତି ରହେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ଏବେ ଯାଇ ଛୋଟ ପିଲା ହେବି। ଏପରି ନିଜ ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱରୂପର କେବଳ ସ୍ମୃତି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉ। ଏବେ ଏପରି ଅଛି ତାପରେ ଏହା ହେବି। ଏମିତି ନୁହେଁ ମୁଁ ଦେବତା ହେବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବତା ଅଟେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଫରିସ୍ତା ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱରୂପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତକାର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଆମକୁ ହେବା ଦରକାର। ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁଣାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏପରି ବୁଝିବ କି କେବଳ ପାଦ ପକାଇବାରେ ଡେରି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପାଦ ରଖି ସାରିଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ରଖିବାର ଅଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ଅନ୍ତର ରହିଛି। ଏହିପରି ନିଜ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି ସମୀପରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଅପର ପକ୍ଷରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି। ଯେପରି ଆଇନାରେ ନିଜର ରୂପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ସେହିପରି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦର୍ପଣରେ ଏପରି ନିଜର ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉ। ଯେପରି କୌଣସି ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିବ ଏବଂ ଜଣାଥିବ ମୋତେ ଏହା ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଧାରଣ କରିବା ସମୟ ଯେତେ ଯେତେ ସମୀପକୁ ଆସିବ ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଯିବ କାହିଁକି ନା ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେହିପରି ନିଜ ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେହି ସ୍ୱରୂପ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଯାଉଛି। ତାକୁ ଲାଇଟ୍ ସ୍ୱରୂପ କୁହ ବା ବସ୍ତ୍ର କୁହ। ଲାଇଟ୍ ହିଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବ। ଫରିସ୍ତା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଲାଇଟ୍। ଭଉଣୀ ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ସେବା ହେଉଛି ମନସା ସେବା। କାରଣ ବାଣୀର ସେବା ତ ସରିଲାଣି। ଏବେ ମନସା ସେବା ଆମେ କରିବା। ତେଣୁ ମନସା ସେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ଲାଇଟ୍ ସ୍ୱରୂପରେ ଫରିସ୍ତା ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସେବା କରିବା। ତେଣୁ ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ର ପ୍ରକାଶମୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଶରୀରକୁ ନ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଲାଇଟ୍ ହିଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍, ମସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ର ତାଜ ଥିବ, ଆମର ଶୃଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍, ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍, ସବୁ ଲାଇଟ୍ ହିଁ ଲାଇଟ୍। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କାରବାର ଚଲାଉଥିଲେ
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେମିତି ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାରବାର ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟର୍ଥରୁ ଫ୍ରି ହେଇଯିବା, ସଦା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ମହାକାଶକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏଇ ପୃଥିବୀରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଏ ମହାକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ ତ କାହାକୁ ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତି? ଏଇ ସାଇଲେନ୍ସ ଶକ୍ତି, ଏ ନୀରବତା ଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ସେମାନେ କପି କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ସାଇଲେନ୍ସ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଦୁନିଆକୁ, ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଦୁନିଆକୁ ଯେମିତିକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ବନେଇଦେବା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ଯେମିତି ଇସାରା ଦ୍ୱାରା, ଇଙ୍ଗିତ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତିକି ଆଉ ଗୋଟେ କଦମ ଅଛି ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଫରିସ୍ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମର ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପକୁ ଯେମିତି ଦର୍ପଣରେ ଆମେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ସବୁବେଳେ ନିଜର ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଚିତ, ସବୁବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ମଝିରେ ମଝିରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧିର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧିର ବରଦାନ ମିଳିଗଲେ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସାରା କାରବାର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ଏଭଳି ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା, ଯାହାଫଳରେ ବାବା ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେଇଦେବେ। ଆଉ ଅନ୍ତିମ ସେବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଭଳି କରିପାରିବା। ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ବିନାଶ ସମୟର ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବାର ଅଛି, ତେବେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚଲାବୁଲା କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ସେହି ରୂପ ଅନୁଭବ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଶରୀର ବିଲକୁଲ ଭୁଲିଯାଅ। ଯଦି କିଛି କାମ କରିବାର ଅଛି, ଚାଲିବାର ଅଛି, କଥା କହିବାର ଅଛି, ତାହା ବି ନିମିତ୍ତ ଆକାରୀ ଲାଇଟ୍ ରୂପ ଧାରଣ କରି କର। ଯେପରି ଅଭିନୟ କରିବା ସମୟରେ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରୁଛ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ବସ୍ତ୍ର ଓହ୍ଲାଇଲ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରିବ, ଅନ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡରେ ନ୍ୟାରା ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପକ୍କା ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ଏହି କର୍ମ ଭୋଗ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯେପରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ହଠ ଯୋଗୀମାନେ ଶରୀରରୁ ନ୍ୟାରା ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଇ ଦେହର ସ୍ମୃତିରୁ ହଜିଯାଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସାରା କାରବାର ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ହେବ। କୁହନ୍ତି ନା, ପାହାଡ଼ ବି ସୋରିଷ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ରୂପ ହେଲେ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସହଜ କାମରେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଲାଇଟ୍ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥିତିରେ ମାଷ୍ଟର ଜାନି ଜାନନହାର ବା ମାଷ୍ଟର ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀର ଲକ୍ଷଣ ଆସିଯାଏ। କରିବି ନା ନାହିଁ, ଏହା ବି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭଉଣୀକୁ ଏଇ ଲାଇଟ୍ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥିତି ବା ମାଷ୍ଟର ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ରହିବା, ତାହେଲେ କୌଣସି କାମ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ମାଷ୍ଟର ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେଇଯିବା ଯଦି ଫରିସ୍ତା ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଅନୁଭବ କରିବା। ସବୁ କିଛି ଲାଇଟ୍ ହିଁ ଲାଇଟ୍। କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେବା, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବା। ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା ଛଡ଼ା କେବେ କାହାର ଅବଗୁଣ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ନାଟକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସେତେବେଳେ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ, ଯେମିତି କାହାକୁ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ହଲଚଲ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ମନେ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମର ମନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଶାନ୍ତିଧାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖିରେ
ସୁଖଧାମ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଲାଇଟ୍ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିକି କରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ବିଘ୍ନ ତ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆଉ କର୍ମ ଭୋଗକୁ ଆମେ କର୍ମ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ଆଉ କର୍ମ ଭୋଗ ଢିଲା ହେଇଯିବ, କର୍ମ ଯୋଗ ମଜବୁତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଆସିବ ନାହିଁ, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ସଂଶୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା କରିବି ନା କରିବି ନାହିଁ, ଏସବୁ ନ ଆସିକି ଆହୁରି ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରହିପାରିବା। ଆଉ ଏକା ସାଥିରେ ବହୁତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେବା କରିପାରିବା। ଏକା ସାଥିରେ ବହୁତ ଆତ୍ମାକୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ପୁରା ଯେମିତି ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱରୂପର ରହମଦିଲ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିରେ ସେହି ସଂକଳ୍ପ ରହିବ ଯାହାର ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି। ସେହି ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଆସିବ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ମଝିରେ କୌଣସି କର୍ମ ଭୋଗର ଆଭାସ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ନିଶାରେ କଥା କହନ୍ତି, ହଲିଥାନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରି ମଧ୍ୟ କିଛି ମନେ ରହେ ନାହିଁ। କରୁଛୁ, ଏହି ସ୍ମୃତି ରହେ ନାହିଁ, ସ୍ୱତଃ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି କର୍ମ ଭୋଗ ବା କର୍ମ କିଛି ହେଲେ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ନାହିଁ, ତାହା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିକୁ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ସ୍ଥିତି କେତେ ନିକଟରେ, ବିଲକୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ଯେବେ ଚାହଁ ସେବେ ଲାଇଟ୍ ରୂପ ହୋଇଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଚାହଁ ସେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଆସ ବା ଯାହା କିଛି କରିବାର ଅଛି ତାହା କର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥିତି ନିରନ୍ତର ରହିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଏପରି କରୁ କରୁ ସଦାକାଳ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ସାକାରରେ ଆକାର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲ ନା, ପ୍ରଥମରେ ଫରିସ୍ତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଏପରି ସ୍ଥିତି ତ ଆସିବ ନା। ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଥିଲା। ଲାଇଟ୍ ହିଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ନିଜ ଲାଇଟ୍ ମୁକୁଟର ଅନେକ ଥର ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଥିଲେ। ଆଦି ସମୟରେ ଯାହା ଉଦାହରଣ ଥିଲା, ତାହା ଶେଷରେ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପରେ ହେବ। ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧିର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଯେପରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛ ନା, ସେହିପରି ସଂକଳ୍ପରେ ସାରା କାରବାର ଚଲାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଯେତେ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ନିକଟକୁ ଆସୁଛ, ସେହି ଅନୁପାତରେ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ସହ ମିଶିଯାଉ। ଲାଇଟ୍ ରୂପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ, ବ୍ୟର୍ଥ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଯାହା ହେବାର ଅଛି କେବଳ ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବି ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଉଠିବ ଏବଂ ଯାହାକୁ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ ଯେ ଏହା ହିଁ କରିବାର ଅଛି, ଏହି ନବୀନତା ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ବରଦାନରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜିର ବରଦାନ ଭୁଜାରେ ସମାହିତ ହେବା ଓ ଭୁଜା ହୋଇ ସେବା କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ହୁଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହୀ, ସେ ସର୍ବଦା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭୁଜାରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଭୁଜା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ସାଧନ ଅଟେ। ଯିଏ ପ୍ରିୟ, ସିଏ ସ୍ନେହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଭୁଜାରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେବା କରିବାରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଭୁଜା ଅଟ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଭୁଜାରେ ରହୁଛ। ଏହି ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟର ଅନୁଭବ କର। କେବେ ଭୁଜାରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରୁହ, ଆଉ କେବେ ଭୁଜା ହୋଇ ସେବା କର। ନିଶା ରହୁ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଟୁ।
बाबा कहते आज जानुआरी 18 रे आमे दुईटी स्थिति रे रहिबा पूरा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा आमर निज माँ बापा कोଳରେ पूरा स्नेह रे आमे पूरा समाहित होई रहिबा आउ जेतेबेले सेवा करूचंती आमे एका करूचंती बोली भाबिबा नाही हजार भुजा वाला ब्रह्मा बाबा शिव बाबा मो साथी रे अछंती तेणु एही भली हवा द्वारा आमे बाबांकर राइट हैंड मध्य होई पारिबा। आजिर स्लोगान रे बाबा कहउचंती संतुष्टता एवं प्रसन्नतार विशेषता ही उड़ंता कलार अनुभव कराए। बाबा कहउचंती संतुष्टता एवं प्रसन्नता र विशेषता ही ए दुईटी विशेषता जदि आम पाखरे रहिबो ताहले आमको सर्वदा उड़ंता कलार अनुभव हबो। संतुष्टता पाई आमे सर्वदा बाबा एवं बाबांकर सर्व प्राप्ति को आमे मने पकाई पकाई बहुत खुशी रहिबा दरकार जहा द्वारा उड़ती कलार अनुभव हबो एवं एई पृथ्वीर धरतीर कौनसी आकर्षण आमको आकर्षण करि पारिबो नाही। आज लवलीन स्थितिर अनुभव करिबा पाई बाबा कहउचंती बाबा पिलामानंकु एते स्नेह करूचंती जे अमृत बेलारु ही पिलामानंकर पालना करूचंती। दिनर शुभारंभ केते श्रेष्ठ होई थाए स्वयं भगवान मिलन करिबाकु डाकुचंती वार्तालाप करूचंती शक्ति भरुचंती बाबांकर स्नेह भरा गीत आपणंकु उठाउची केते स्नेह रे डाकुचंती उठाउचंती मिठे बच्चे प्यारे बच्चे आस एही स्नेहर पालनार वास्तविक स्वरूप सहज जोगी जीवनर अनुभव कर। तेणु अमृत बेलारे बाबा मिलन करने आसुचंती वार्तालाप करने आसुचंती शक्ति भरने आसुचंती जहा द्वारा आमको जोगी जीवन आउ कष्ट लागिब नाही सहज जोगी जीवन आमे बितेई पारिबा। एही भली आजिर मुरली को सुंदर भावरे भौणी आम निकटरे स्पष्टीकरण करिथिबारु तांको आमे अशेष धन्यवाद देई बार बार ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को मध्य दिल सहित धन्यवाद देई बाबा आमको एते सुंदर बनैबा को आशा रखुचंती। तेणु आजिर मुरली को एइठी आमे रखुचु पुणी आपण मानक सहित देखा हबो आगामी अध्याय रे रहुचु। ओम शांति।
पर